ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല, സർവ്വതും നിന്ദാനം. സ്വസ്ഥമായുറങ്ങിടാം സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ, മണ്ണിൽ സൗഭാഗ്യം നേടാനായാലും ആത്മം നഷ്ടമായാൽ ഫലമെവിടെ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ.
കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. മനമുരുകി കരയുന്നോരെ കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. അന്ധന്മാർ കാണുന്നു, ബധിരന്മാർ കേൾക്കുന്നു, അധരങ്ങൾ വിടരുന്നു സ്തുതികളുമായി. ദുഷ്ടാത്മാവ് ഒഴിയുന്നു, തളർവാദം മാറുന്നു, ആത്മാവിൽ ചൈതന്യം ഒഴുകുമ്പോൾ. മനമുരുകി കരയുന്നോരെ കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. വൈദ്യന്മാർ കൈവിട്ട ആരാത്ത രോഗത്താൽ ആരെയും മനസ്സോടൊരു വഴിതാ. നാഥന്റെ കാരുണ്യം കേടാനായെത്തുന്നു, രക്തസ്രാവം സുഖമാക്കാൻ. ആയിരങ്ങൾ തിന്നുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്നും യേശുവിൻ വസ്ത്രാഞ്ജലത്തിൽ സ്പർശിച്ചവൾ ശക്തി കവിച്ചെന്നറിവായി രക്ഷകരുടെ ആരാഞ്ഞു. ആരാണെന്നെ തൊട്ടത് ശാന്തിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഫലമെന്നവരരുളി. തിരുമനസറിയുമ്പോൾ വരമൊഴുകുന്നു, അരികിൽ നനയാം ദുരിതമകറ്റിടുവാൻ. മനമുരുകി കരയുന്നോരെ കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. മനമുരുകി കരയുന്നോരെ കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. അന്ധന്മാർ കാണുന്നു, ബധിരന്മാർ കേൾക്കുന്നു, അധരങ്ങൾ വിടരുന്നു സ്തുതികളുമായി. ദുഷ്ടാത്മാവ് ഒഴിയുന്നു, തളർവാദം മാറുന്നു, ആത്മാവിൽ ചൈതന്യം ഒഴുകുമ്പോൾ. മനമുരുകി കരയുന്നോരെ കരുണാമയ നീശോനാഥൻ സുഖമാക്കിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആശിപ്പോരെ കാതോർത്തിട്. പരിശുദ്ധാവിയെ ദൈവരെ അടുത്തരടിവാനും കർത്താവേ നാൾ മുഴുവതും വളാണത്തിൽ ദൈവരുടെ ആവിയാനവർ അസ്ഥിവാടുവതற்காக മറ്റ് സ്തോത്രം 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 എന്നുള്ളവരുടെ പരിശുദ്ധാവി നന്മയാൽ ആൾക്കുള്ളവരെ മറ്റ് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. இந்த இடத்தில் நடைபெறக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் தேவனுக்கு பிரியமானதாக எல்லாவற்றையும் தேவன் மாற்றுகிறே மற்றும் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லாவற்றிலும் பெருமை உடனிருந்து வழிநடத்துவதற்காக மற்றும் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த இடத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்திய ஒவ்வொருவருடன் தேவனுடைய ஆவியானவர் உடனிருப்பதற்காக மற்றும் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இவருடைய ஆவியானவர் தாமே எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறீர் மற்றும் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே மற்றும் ஸ்தோத்திரம் 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 பிதாவே. உடைய காயப்பட்ட கடத்துக்குள்ளங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுத்து நாளை ஆரம்பிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளை ஆரம்பித்து எல்லாவற்றையும் சரியாக நடத்தி முடிக்கிறீரே மற்றும் நன்றி. எல்லாரும் முழுவதும் தேவனுடைய ஆவியானவர் ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றி. வியாதிகளோடு பாரங்களோடு மனச்சஞ்சலங்களோடு ஒவ்வொரு மக்களையும் சந்திக்கிறீர்கள் நன்றி பிதாவே. ஒவ்வொருவருக்கும் விசுவாசத்தை ஊட்டுகிறீர்கள் நன்றி. வியாதிகளை நீக்கிக் கொள்கிறீர்கள் நன்றி. மற்றும் நலத்தோடு கடந்து செல்ல திரும்பி செய்கிறீர்கள் நன்றி. மரித்தெழுந்தால் உயிர்த்து விண்ணரம் சென்ற இயேசு இந்த நாள் இந்த இடத்தில் ஒரு கூட்ட மக்கள் உங்களுடைய விண்ணரம் நோக்கி அழைத்து செல்கிறீர்கள் மற்றும் நன்றி பிதாவே மற்றும் நன்றி இயேசுவே நன்றி நன்றி. கிறிஸ்து இயேசுவில் அருமையானவர்களே, கடந்த ஒரு மாத காலமும் இந்த இடத்திலிருந்து சுமார் 55 மாணவிகள் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வில் வளர்வதற்கும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தேவையான பயிற்சிகளையும் அனுபவங்களையும் பெற்று இந்த நாளில் இந்த கிழமை இந்த இடத்தில் நிறைவு செய்கின்றார்கள். இந்த ஒரு மாத காலமும்
இவர்கள் இந்த இடத்தில் பெற்றதெல்லாம் நான் இனி இயேசுவுக்கும் வீட்டிற்கும் பிரியமான பிள்ளை. ஒரு மாத காலமும் தெய்வ பாதத்திலிருந்து அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களையும் நம்மோடு இந்த நாளில் பகிர்ந்து வருகின்றார்கள். அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இந்த இடத்தில் இப்போது ஆரம்பமாகின்றது. நாம் அனைவரும் மிகுந்த செபத்தோடு இறை சிந்தையோடு இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வோம். இப்போதே நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கின்றது. சகோதரி தீபா அவர்கள் இந்த இடத்தில் நிகழ்ச்சிகளை வாசிக்க நம்முடைய மாணவ மாணவிகள் தங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை இந்த இடத்தில் வழங்குவார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த சம்மர் கேம்பின் நிறைவு விழாவாகிய இன்று தேவன் தாமே நம்மோடு உடனிருந்து நம்மை வழி நடத்துவாராக. இப்போது இந்த நிறைவு விழாவை நாம் ஜெபத்தோடு ஆரம்பிக்கின்றோம். ஜெபத்தை நடத்த கேம்பு மாணவி சகோதரி பிரகாவை அன்போடு அழைக்கிறேன். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, அப்பாவுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. பரிசுத்தரையுமே சோத்தரிக்கிறோம். சோத்திரம் சோத்திரம் கர்த்தாவே, அப்பாவுமே நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சம்மர் கேம்பை எங்களுக்கு தந்தீரே, அந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த சம்மர் கேம்பை எங்கள் அன்பு தந்தை வழியாக எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தினீரே, எமக்கு நன்றி பிதாவே. அப்பாவுமே நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இன்று நடக்கும் எல்லா கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் நீர் ஆவியானவர் தாமே உடனிருந்து செயலாற்ற வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் எங்கள் நாவுகளில் இருந்து ஆவியானவர் தாமே உடனிருந்து செயலாற்ற வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆவியானவரே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, இந்த கேம்பின் வழியாக எங்களுக்கு நல்ல ஆசிரியர்களை தந்து அவர்கள் மூலமாக நாங்கள் மனம் திருந்தி வாழ நல்ல கருத்துக்களை தந்தீரே, எமக்கு நன்றி பிதாவே. பரிசுத்தரேமே சோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாள் முழுவதும் உமது கருத்தில் கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளை எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறீரே, எமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த கலை நிகழ்ச்சி செய்ய எங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறீரே, எமக்கு ஸ்தோத்திரம் பிதாவே. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அப்பா, உமக்கு நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. துதி கன மகிமையாவும் உமக்கே செலுத்தி முடிக்கிறோம் ஜெபங்களின் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென். பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பேராலே ஆமென். தந்த இறைவனை வணங்கி வாழ்த்தி பாட கேம்பின் பாலர் குழுவினர் வருகின்றனர். இயேசு ராஜராஜனே நமோ என்று இறைவனை வாழ்த்தி பாட அன்போடு அழைக்கிறேன். Unai
இன்று இந்த சென்டரில் ஒரு மாத காலமாக நடந்த சம்மர் கேம்ப் முடிவுகிற ஒரு நிறைவு விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நிறைவு விழா இந்த சம்மர் கேம்பில் கலந்து கொண்ட 65 மாணவ மாணவியருக்கு நிறைவு அளிப்பது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய பெற்றோருக்கு நிறைவு அளிப்பது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு நிறைவு அளிப்பது மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய மக்கள் எங்கிருந்தாலும் அந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த நாள் நிறைவை தருகிறது. எனவேதான் இதை ஒரு நிறைவு விழா என்று நாம் சொல்லுகின்றோம். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு மிகுந்த மன நிறைவோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு, அதாவது மே மாதம் 1ஆம் தேதி, இன்றைக்கு ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி, நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலே வந்தபோது இந்த நிறைவை நாம் ஒருபோதும் கண்டிருக்க மாட்டோம். மிகுந்த வாட்டத்தோடும் சோர்வோடும் கலக்கத்தோடும் பயத்தோடும் பலவிதமான மன போராட்டங்களோடும் வேண்டா வெறுப்புகளோடும் நம்மில் அநேகர் இந்த விழாவுக்காக, இந்த கேம்புக்காக வந்தோம். ஆனால் இன்று மெய்யாகவே நமக்கு நிறைவு நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது. எனவே இது ஒரு நிறைவு விழா என்று நாம் சொல்வோம். பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நிறைவு விழாவில் இன்னும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா நிறைவும் நிரம்ப கிடைக்க உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இன்று நம்முடைய மத்தியில் சுவாமிஜி வந்திருக்கிறார் என்றால் இது நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். கடந்த வாரம் நம்முடைய மத்தியிலே அமர்ந்திருந்தார். மீண்டும் பல முக்கியமான பணிகளுக்கு மத்தியிலே இன்றைக்கு காலையில் தான் இந்த விழாவை சிறப்பிப்பதற்காகவே சுவாமிஜி நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர் நம்முடைய ஒரு குடும்ப உறுப்பினராகவே வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஆவிக்குரிய குடும்பத்தில் நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் அவருக்கும் பங்கு உண்டு என்பதை காட்டுவதற்காகவும் நமக்காக செழித்து நம்மை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஊக்குவிப்பதற்காகவும் சுவாமிஜி அவர்கள் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கின்றார்கள். அவருடைய தலைமையில் இன்னைக்கு இந்த விழா நிறைவேறுகிறது என்றால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மை அன்பு செய்கிறார் என்ற அர்த்தம். சுவாமிஜியையும் அன்போடு நான் இந்த பரிசுத்தமான விழாவுக்கு அழைக்கிறேன், அவரை வரவேற்கிறேன். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு வந்திருக்கின்ற எல்லா ஆவிக்குரிய குடும்பங்களையும் வரவேற்கிறேன். அதோடு இந்த விழாவை சிறப்பிக்கிற பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் வாழ்த்துகிறேன். நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்போடு அமைந்து முடிய நான் வாழ்த்தி செபித்து முடிக்கிறேன். நன்றி. விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய தந்தை அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக கேம்ப் மாணவன் மெல்வின் நம் முன்னால் ஒரு பாடலை பாட வருகிறார். அவரை அன்போடு அழைக்கிறேன். போதிப்பவன் பாக்கியவான், அதை கேட்டபடி நடப்பவனும் பாக்கியவான். கடைபிடித்து போதிப்பவன் பாக்கியவான், அதை கேட்டபடி நடப்பவனும் பாக்கியவான். பின்னரத்தில் பெரியவன் பாறை மீது நிற்பவன், பின்னரத்தில் பெரியவன் பாறை மீது நிற்பவன். புயலடித்து வெள்ளம் வந்தால் நிலைத்து நிற்பவன், புயலடித்து வெள்ளம் வந்தால் நிலைத்து
கூறிக்கொண்டு நான் இனி இயேசுவுக்கும் வீட்டிற்கும் பிரியமான பிள்ளையா வாழ்வேன் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில கருத்துக்களை எங்கள் கூறலாம் நினைக்கின்றேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் போது பிள்ளைகளை பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிகள் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நான் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் பெற்றோர் மனதை புண்படுத்தி பெற்றோர் சொல்ல கேட்காமல் விளையாடுவதிலும் நேரத்தை செலவிடுவதுமாக இருந்தேன். ஆனால் நான் இப்பொழுது பெற்றோரை கீழ்ப்படிந்து வேதத்தை வாசிப்பதிலும் பெற்றோருக்கு உகந்த பிள்ளையாக விளையாடாமலும் பெற்றோருக்கு உகந்த பிள்ளையாக வாழ்வேன். மேலும் மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் போது சகோதரனோடு சமாதானம் செய்ய என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நான் சகோதரனோடு சமாதானம் செய்யாமல் சகோதரனை துன்புறுத்தும் போது நான் ஒதுங்கி போய் பொறாமைப்பட்டு கொண்டு எரிச்சல் பட்டு கொண்டு நான் இருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது சகோதரன் என் மீது குற்றம் செய்தாலும் நான் அவளை பொறுத்து கொண்டு அமைதியாய் அன்பாய் பொழுது சாய்வதற்குள் பேசி பழகுவேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் போது துன்புறுத்துவோருக்கு ஆசி கூறுங்கள், பகைவருக்கு அன்பு செய்யுங்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் துன்புறுத்துவதற்கு ஆசி கூறாமல் பகைவராய் எண்ணி வாழ்ந்து வந்தேன். ஆனால் நான் இப்பொழுது பகைவரை அன்பு செய்து துன்புறுத்துவதற்கு ஆசி கூறி அவர்களை நான் தன் சொந்த உடைமைகளாக எண்ணி அவர்களை பேணி வருகிறேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, மேலும் நான் இயேசுவுக்கும் வீட்டிற்கும் பிரியமான பிள்ளை முன்பு இயேசுவுக்கும் வீட்டிற்கும் பிரியமான பிள்ளையாக வாழாமல் பிசாசுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ்ந்து பொய் சொல்லி பிறர் மனதை புண்படுத்தி பிற கஷ்டத்தை உணராமல் பிறருக்கு அன்பு செய்யாமல் சகோதரோட அன்பு செய்யாமல் பகைவருக்கு அன்பு செய்யாமல் வாழ்ந்து வந்தேன். ஆனால் நான் இப்பொழுதோ பொய் பேசாமல் பிறருக்கு அன்பு செய்து பெற்றோர் மனதை புண்படுத்தாமல் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து பெற்றோர் சொல் கேட்டு வாழ்ந்து வருகிறேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, நான் இனி இயேசுவுக்கும் வீட்டிற்கும் பிரியமான பிள்ளை வாழ்வேன் என நான் உறுதி எடுக்கிறேன். ஆம், உண்மையை நான் இடைக்கட்சியாகவும் நீதியை மார்புக்கோசம் அணிந்து வாழ்வோம் வாழ்வோம் என்று கூறி என்னுடைய பேச வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முற்றியாக்கி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பிள்ளையாக வாழ்வேன் என்று பேசிய சகோதரி சுபிதாவுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள். அடுத்தபடியாக அன்பு செய்ய புறப்படுவோம் என்னும் பாடலுக்கு கோலாட்டம் ஆட நம்முடைய கேம்ப் மாணவர்கள் வருகின்றார்கள். அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். Thank you.
அவனுக்கு நன்றி அப்பா. எங்களை இதற்கான மூலமாக ஒரு நல்ல பிள்ளையாக வளர்த்ததற்காக அவனுக்கு நன்றி அப்பா. இந்த எங்களுக்கு வழிநடத்தலுக்காக நல்ல வழிகாட்டிகளை தந்ததற்காக அவனுக்கு நன்றி. இந்த எங்களுக்கு வழிகாட்டுக்காக ஒரு தந்தையை கொடுத்ததற்காக அவனுக்கு நன்றி. இதுவரை நாங்கள் செய்த பாவங்களை நாம் பொறுத்து கொள்ளுங்கப்பா. எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் இதுவரை செய்த பாவங்களை பொறுத்த நாங்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடாது செய்யாமல் செய்ய வேண்டிய செய்வான எங்கள் திருவிழாவும் புதுதினமையாகவும் வேண்டும் அல்ல பிதாவே. ஆமாம். ஒரு பாடலை பாடி நம்மை மகிழ்விப்பார்கள். Yeah.
சாயல் என்னில் உருவாக வேண்டும் இயேசுவே என்று அற்புதமாக ஆண்டவருடைய சாயலை தன்னில் ஒரு மாற்றிய ஒரு பிள்ளையின் பாட்டை கேட்டோம். இன்று இதற்கு ஆதி காரணமாக இருந்தவர் யாரென்றால், ஆதியும் அந்தமும் நானே என்று சொன்ன அந்த தேவாதி தேவன், என்றும் இருந்தவரும் இப்போ இருப்பவரும் இனி வருபவருமான கர்த்தாவே என்ற நமது தேவாதி தேவன்தானவர். இந்த கேம்பின் துவக்கம் முதல் முடிவு பரியந்தம் கரம் பிடித்து வழிநடத்திய நம் தேவாதி தேவனை நம் அனைவர் சார்பிலும் வாழ்த்துகிறேன். அடுத்தபடியாக ஆண்டவருடைய பாதத்திலிருந்து அவர் சித்தம் அறிந்து அந்த சித்தத்தின்படி ஆவியில் வழிநடத்திய தந்தையை வாழ்த்துகிறேன். அழிந்து போகும் உணவிற்காக உழைக்க வேண்டாம், நிலை வாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காக உழையுங்கள் என்று பணித்த தேவனின் கட்டளைப்படி மக்களை நிலை வாழ்வுக்கு வழிநடத்தி வருகிறவர் நம் தந்தை அவர்கள். அன்று நோவா கட்டாந்தரையிலே பெட்டகம் ஒன்றை கடவுளின் வார்த்தையை நம்பி கட்டினார். நோவாவும் அவருடைய குடும்பமும் மீட்கப்பட்டது. இன்று ஆவிக்குரிய குடும்பங்கள் மீட்படைய பரமதந்தையின் ஏவுதலின்படி பிள்ளைகளுக்கு சம்மர் கேம்ப் ஒன்றை நம் தந்தை ஏற்படுத்தினார். கடவுளையும் கடவுளின் பராமரிப்பையும் போஷிப்பையும் மாத்திரமே ஊர்தியாக நம்பி நம் தந்தை அவர்கள் மிக துணிவோடு இந்த சம்மர் கேம்ப் என்ற இறைப்பணியை ஆரம்பித்தார்கள். கடவுளும் உடனிருந்து எல்லா தேவைகளிலும் கை கொடுத்து உதவினார். இந்த கேம்பின் வெற்றிக்கு நிறை ஆசிரியம் அளித்தார். தந்தையவர்கள் ஒரு நல்ல ஆயனாக இருந்து தன் சிறகின் நிழலில் பிள்ளைகளை பத்திரப்படுத்தி அவர்களை கடவுளுக்கும் பெற்றோருக்கும் பிரியமான பிள்ளைகளாக உருமாற்ற அரும் பாடுபட்டார். இஸ்ராயலின் தேவன் அயர்வதும் இல்லை, கண் உறங்குவதும் இல்லை என்ற வார்த்தையின்படி உறங்காமல் இரவு பகலாக பிள்ளைகள் மேல் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து அந்த பிள்ளைகளை தந்தையவர்கள் உருமாற்றினார். தந்தையவர்கள் நீடிய ஆயுளுடனும் நல்ல சுகத்துடனும் இருக்கவும் அவரின் இறைப்பணி சிறந்து விளங்கவும் நாம் அனைவர் சார்பிலும் தந்தையவர்களை வாழ்த்துகிறேன். அடுத்தபடியாக பெற்றோர்கள், நானும் என் வீட்டாருமோ கர்த்தரையே ஜெபிப்போம் என்ற இறை வார்த்தைக்கு உயிரோட்டம் அளித்த பெற்றோருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள் என்ற இறை வார்த்தைக்கு பெற்றோர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். இன்று இவ்வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று என்ற இறைவனின் நிறை ஆசிரியை பெற்றோர்கள் பெற்றுக்கொள்ள நாம் பெற்றோரை வாழ்த்துகிறோம். அடுத்தபடியாக கதாநாயகர்கள். எந்த ஒரு விழாவுக்கும் கதாநாயகர்கள் உண்டு. இன்று நம் கண் முன்னாலே தாங்கள் பெற்ற படிப்பினையை, தங்களிடம் இருக்கும் திறமையை வெளிப்படுத்தி பிள்ளைகள் நம் முன்னில் நம்மை அகமகிழ செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இளைஞர் தன் நடத்தையை மாசற்றதாய் காத்துக் கொள்வது எவ்வாறு? வாக்கை கடைபிடிப்பதால் அன்றோ என்று வேத வசனம் சொல்கிறது. இந்த பிள்ளைகள் இந்த ஒரு மாத காலமும் தந்தையின் வழிநடத்தலுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து நல்ல ஒழுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். ஆவியின் கனிகளை பெற்றுக் கொண்டார்கள். அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, பரிவு, நன்மையும், விசுவாசம், சாந்தம், தன்னடக்கம் ஆகிய அரும் கனிகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு இப்போது அவர்கள் நம் முன்னிலையில் உரையும் அழகாக உரைத்தார்கள். பெற்றோருக்கு அன்பு, பிறருக்கு அன்பு, பகைப்பவருக்கு அன்பு என்று கடவுளின் அன்பின் திட்டத்தை அந்த மக்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். அதன்படி வாழவும் தங்களை ஒரு மாற்றியுள்ளார்கள். இன்னும் கடவுளுக்கும் பெற்றோருக்கும் பிரியமான பிள்ளைகளாக தங்களை உருமாற்றி கொண்டோம் என்ற தன்னம்பிக்கையோடு அவர்கள் இப்போது நம்மன்னையில் பேசினார்கள். அந்த பிள்ளைகள் தங்களை இந்த
உருமாற்றும் சடங்கிலே அர்ப்பணித்ததற்காகவும் அவர்கள் வாழ்வில் தலை தோங்கவும் ஞானத்திலும் அறிவு திறனிலும் சிறந்து விளங்குமாறு ஆண்டவன் ஆசி பொழிய நாம் அவர்களை வாழ்த்துகிறோம். எந்த ஒரு உருமாற்றத்திற்கும் பயிற்றுவிப்பவர்கள் இல்லாமல் அது நன்றாக இருக்காது. நமக்கு அநேக சகோதரிகள் தந்தை பிரதர் சிரில் தலைமையிலே பிள்ளைகளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அந்த கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை அவர்கள் ஆவியின் அனலில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இப்போது நம் மத்தியிலே சகோதரி செலின் இல்லை, சகோதரி லீலா இல்லை. அவர்கள் விடுமுறைக்காக வந்தவர்களும் தங்களை முழுமையாக இந்த பிள்ளைகளை மாற்றுவதற்கு தந்தையோடு ஒத்துழைத்தார்கள். பிள்ளைகளோடு கனிவாக நடந்து கொண்டார்கள். இந்த அத்தனை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நாம் ஆண்டவர் நிறைய ஆசிரியரை பொழிய வேண்டும் என்று எல்லோர் சார்பிலும் வாழ்த்துகிறோம். இந்த சென்டரின் சகோதர சகோதரிகள் அத்தனை பேரும் இரவு பகலாக ஜெபத்தில் தரித்திருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேளைக்கு உணவு தயாரிக்கவும் அவர்களை பராமரிப்பதற்கு மிகவும் அரும்பாடுபட்டார்கள். ஆண்டவர் அவர்களுடைய சேவையை பாராட்டவும் அவர்களை நிறைய ஆசிரியரால் நிரப்பவும் நாம் அவர்களை வாழ்த்துகிறோம். இன்னும் இந்த பிள்ளைகளுடைய பராமரிப்பு போஷிப்பிற்காக அநேக உபகாரிகள் உதவி செய்தார்கள். ஆண்டவர் நிறைய அவாக்குகளை இங்கே அழைத்து வந்து அதற்குரிய தேவைகளை சந்திக்க உதவி செய்தார். அந்த மக்களையும் மிகவும் கனிவோடு நாங்கள் நிறைய ஆசிரியரோடு வாழ வாழ்த்துகிறோம். ஒரு விழா சிறப்படைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு பார்வையாளர்கள் தேவை. இன்று பெற்றோர்கள் மாத்திரமல்ல, அநேக பார்வையாளர்களாக நாமும் பெற்றோர்களும் இன்னும் பெற்றோர் ஆகப் போகிறவர்களும் நாம் வந்து அமர்ந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் கடவுளின் முன்னிலையில் நிறைய ஆசிரியரோடு வாழ்த்துகிறோம். எந்த ஒரு விழா சிறப்படைய வேண்டும் என்றாலும் அந்த விழாவிற்கு ஒரு தலைவர் வேண்டும். இந்த தலைவராக நம் எல்லோரின் அன்பிற்கு உரியவரான நம் குடும்பத்தின் இந்த ஆவிக்குரிய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக திகழும் சன்னியாசி சுவாமிஜி அவர்கள் கர்ஃபீல்டு ஜான்சன் இன்று நம் மத்தியிலே தலைவராக அமர்ந்திருக்க ஆண்டவர் திருவிழம் கொண்டார். அவருடைய பணியும் அவருடைய அன்பும் சிறந்து விளங்க ஆண்டவர் நிறைய ஆசிரியரை பொழிய அவரை நாம் எல்லோரும் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம். நன்றி. ஆமென். சகோதரருக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக கேம்ப் மாணவிகள் மெல்பா ஸ்ரீஜா இருவரும் நம் முன்னால் பரதநாட்டியம் ஆட வருகின்றனர்.
வந்தேன். இதுவரை சண்டை செய்து வந்தேன். ஆனால் இனி சண்டை செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியெடுக்கிறேன். இதுவரை என் பெற்றோர் என்னை கண்டிக்கும் போது அவர்களை வெறுத்தேன். ஆனால் இப்பொழுது என் பெற்றோரிலும் நான் இயேசுவை காண்கிறேன். இதுவரை அன்பு என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் வாழ்ந்து வந்தேன். அன்பை விட செல்லத்தையே மிகுதியாக கருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது அன்பு ஒன்றே போதும் என்று வாழ முடிவு செய்துள்ளேன். இதுவரை டிவியிலும் சண்டை சச்சரவிலும் பிரியமான பிள்ளையாக வாழ்ந்து வந்தேன். இனி நான் இயேசுவுக்கும் வீட்டுக்கும் பிரியமான பிள்ளையாக வாழ்வேன் என்று உறுதியெடுக்கிறேன். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி சகோதரனோடு சமாதானம் செய். ஆனால் நானோ சகோதரனோடு சமாதானம் செய்யாமல் அவர்களது மனதை புண்படுத்தி வந்தேன். இனி அவர்களோடு சமாதானம் செய்வேன். இதுவரை நான் பேசும்போது பொய்யாக இட்டு வந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது நான் பேசும்போது ஆம் என்றால் ஆம் எனவும் இல்லை என்றால் இல்லை எனவும் சொல்வேன். இதுவரை எனக்கு கிடைத்த நேரத்தை எல்லாம் வீணாக பொழுதுபோக்கி கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இப்பொழுது வேதத்தை வாசித்து அதை தியானிப்பதில் அதிக நேரத்தை செலுத்துகிறேன். இதுவரை வெறுப்பிலும் வைராக்கியத்திலும் பிரியமான பிள்ளையாக வாழ்ந்தேன். இனி ஆவியின் கனிகளில் வாழ்வேன் என்று கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி வணக்கம். இரண்டாவது பரிசு எஸ் சுபிதா. மூன்றாவது பரிசு டி ஜிஜினி. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு ஆனிடஸ். இரண்டாவது பரிசு பெனடிக்ட் சானு. மூன்றாவது பரிசு டி கஸ். சிறுவர் குழு முதல் பரிசு செல்வின் ஜெயக்குமார். இரண்டாவது பரிசு ஆனிஸ் பெனிஷா மற்றும் ஷைனி. மூன்றாவது பரிசு மேரி அனிஷா. பாலர் குழு முதல் பரிசு ஜாஸ்மின் மலர். இரண்டாவது பரிசு எலிசா. மூன்றாவது பரிசு அபிதா. ஆத்மீக பாடம் பெண்கள் குழு முதல் பரிசு சி பிரகா. இரண்டாவது பரிசு எஸ் உஷா. மூன்றாவது பரிசு ஜிஜினி மற்றும் அனிஷா ஏ அனிஷா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு ஆனிடஸ். இரண்டாவது பரிசு சிபோஷ். மூன்றாவது பரிசு கஸ். ஆத்மீக பாடம் சிறுவர் குழு முதல் பரிசு செல்வின் ஜெயக்குமார். இரண்டாவது பரிசு சோனியா. மூன்றாவது பரிசு பிரவிதா. சிறுவர் குழு செல்வின் ஜெயக்குமார். இரண்டாவது பரிசு சோனியா. மூன்றாவது பரிசு பிரவிதா. பாலர் குழு முதல் பரிசு ஜாஸ்மின் மலர். இரண்டாவது பரிசு எலிசா. மூன்றாவது பரிசு ஜென்சி. பேச்சு போட்டிக்கான பரிசுகள் பாலர் குழு முதல் பரிசு எலிசபெத் ராணி. இரண்டாவது பரிசு அபிதா.
சிறுவர் குழு முதல் பரிசு சைனி, இரண்டாவது பரிசு பிரீதா. பெண்கள் குழு முதல் பரிசு பிரேகா, இரண்டாவது பரிசு சுபிதா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு பெனடிக்ட் சானு, இரண்டாவது பரிசு ஆனிடஸ். பாடல் போட்டிக்கான பரிசுகள். பாடல் குழு முதல் பரிசு எலிசா, இரண்டாவது பரிசு அபி. சிறுவர் குழு முதல் பரிசு ரஞ்சித், இரண்டாவது பரிசு பெண்கள் குழு முதல் பரிசு பிரகா, இரண்டாவது பரிசு சயா, இரண்டாவது பரிசு மெல்பின். ஜெபப்பட்டிக்கான பரிசுகள். பாடல் குழு முதல் பரிசு எலிசா, இரண்டாவது பரிசு ரஞ்சிதா. சிறுவர் குழு முதல் பரிசு செல்வின் ஜெயக்குமார், இரண்டாவது பரிசு ரஞ்சித். பெண்கள் குழு முதல் பரிசு பிரகா, இரண்டாவது பரிசு உஷா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு ஞானசேகர், இரண்டாவது பரிசு கெஸ். விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான பரிசுகள். ஓட்டப்போட்டி. பாடல் குழு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அகிலா, முதல் பரிசு செல்வின் ஜெயக்குமார். இரண்டாவது பரிசு வர்கீஸ். தவளை சாட்டம். பாடல் குழு முதல் பரிசு அபி, இரண்டாவது பரிசு அபிதா. சிறுவர் குழு முதல் பரிசு ரூபன், இரண்டாவது பரிசு சோனியா. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஸ்ரீஜா, இரண்டாவது பரிசு பிரபா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு சஜின், இரண்டாவது பரிசு ஞானசேகர். பாட்டில் தண்ணீர் நிரப்பும் போட்டியில் பெண்கள் குழு முதல் பரிசு ஏ அனுஷா, இரண்டாவது பரிசு அஜிதா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு சஜின், இரண்டாவது பரிசு கெஸ். நாற்காலி சுற்றுதல் போட்டி. பாடல் குழு முதல் பரிசு ஜாஸ்மின் மலர், இரண்டாவது பரிசு பிரின்சி. சிறுவர் குழு முதல் பரிசு ஜெபின், இரண்டாவது பரிசு அனிஷா. பெண்கள் குழு முதல் பரிசு ஏ அனிஷா, இரண்டாவது பரிசு பிரகா. ஆண்கள் குழு முதல் பரிசு ஞானசேகர், இரண்டாவது பரிசு சஜின்.
குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் த்ரோபால் ஆண்கள் கெஸ் குழுவினர் குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் த்ரோபால் ஆண்கள் கெஸ் குழுவினர் கெஸ் பிபின் பிபின்சன் சஜின் செல்வின் ஜெயக்குமார் சுனில் மெல்வின் த்ரோபால் பெண்கள் புனிதா குழுவினர் புனிதா ஏ அனுஷா ஜி அனுஷா உஷா மெல்பா சீபா ஸ்ரீஜா பிரைஜா கபடி போட்டி ஆண்கள் கெஸ் குழு பெண்கள் குழுவில் சுபிதா குழுவினர் சுபிதா ஜிஜினி ரேகா சரா பிரபா அஜிதா மேரி சைனி மேத்யூ